સર્વ મુક્તોને હૈયાના હેતથી જય સ્વામિનારાયણ। एक पलक करे मूर्ति को ध्यान, निरत सुरत रखी के एक ताना, कोटि बेर विधि सम संपत पावे, पलक ध्यान सम नहीं आवे, पलक ध्यान सम नहीं आवे। आवो ध्याननो महिमा हरिचरित्रामृत सागर में आधारानंद स्वामीए कह्यो छे। आपणे मोटा भागना माणसो संपत्ति पाछळ पागल छे। विद्यार्थी भणता होय तो नॉन स्टॉप एना मगजमां चालतो कि मने केटला टकाए पास थाय छे। कोई जॉब करता होय तो नॉन स्टॉप एना मगजमां हालतुं होय कि मने पगार केटलो मळशे। कोई बिजनेस चालू करे तो नॉन स्टॉप एना मगजमां हालतुं होय कि मने पैसा केटला मळशे। आ जे लौकिक तान छे एवं अलौकिक तान थाय तो पळमां बेड़ो पार थाय। आवुं तान थाय क्यारे तो के जेने जेनो महिमा होय ए एमां गुलतान रहे छे। आधारानंद स्वामी कहे छे एक पळ એટલે प्रत्येक व्यक्तिओ एक मिनिट में मिनिमम 12 થી 15 बार मटका भरता होय छे। एक मटका थी बीजा मटकानो जे टाइम एने पळ के अने पळ उपरथी पलक शब्द आव्यो छे। स्वामी कहे छे एक पलक करे मूर्ति को ध्यान, पण ए ध्यान केवुं होवुं पड़े तो के निरत सुरत एमां एकाकार थईने ध्यान करवानुं। विचलित मने नहीं, चंचल मने नहीं। तमे भगवान विना बीजो संकल्प न थाय एवी एक माळा फेरवो अने बीजा संकल्प करेली 1000 माळा फेरवो। ए 1000 माळा करता एक माळा उपरवट जईने रहे। એટલે આ એક કહે છે કે નિરત સુરત રખી કે એકતાના। ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું બહુ વાર કહેતા હતા કે આ મારી મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખીને મને જેમ છે એમ જાણીને एक पळवार कोई मारू ध्यान भजन करे। गायना शिंगड़ा उपर रायनो दाणो रे एम पण मने यथार्थ समजीने भजे तो हूँ एना रुवाड़े रुवाड़े करोड़ो ब्रह्मांडो उड़ता फरे एवी मोटी पदवी आपी दो, अनादि मुक्त बनावी दो। अने ए सिवाय गमे एटलुं ध्यान करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, योग यज्ञ करे, परंतु मने जाणवामां फेर हशे तो एने मारी प्राप्ति में फेर जशे। એટલે કે છે કે નિરત સુરત રખી કે એક તાન, જો એક તાન બનીને એક પલકે ધ્યાન કરે તો કોટી બેર વિધિ સમ પદ પાવે। કરોડો વાર બ્રહ્માજીનું પદ, પરમેષ્ઠી પદ કહેવાય। અમે કહેવાય પ્રત્યેક બ્રહ્માંડે બ્રહ્માંડે બ્રહ્મા, ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન ભોળાનાથ આ મૂર્તિઓ હોય છે। તો બ્રહ્માનું પદ છે એવું એક વાર ને કરોડ વાર પામે, एनी करता पण आ एक पलक ध्याननु वधारे फळ छे। अने एटले भगवान स्वामीनारायणे पहेलुं वचनामृत जे कह्युं एमां कीधुं के अखंड वृत्ति रे एना जेवी कोई मोटी प्राप्ति नथी, ए सर्वोत्तम प्राप्ति छे। अने ए संदर्भमां भगवान ए अखंड वृत्ति राखवाना उपायमां वैराग्य जोईए, भगवत चरित्रनुं चिंतन जोईए, खोटा दोषोनो त्याग करवो पड़े। आपणे काले ईर्ष्या वगैरे दोषो केम टळे ईर्ष्या आजे फरीन के आ भगवाननु ध्यान करवाथी, भगवानना स्वरूपमां वृत्ति राखवाथी केवडो मोटो फायदो थाय छे। तो बीजो फायदो बतावे छे। शुं? तो के भगवान एने वश थई जाय। आ दुनियामां बहु एवा होय छे के लगभग होम मिनिस्टर ने अधीन बधा होय, अर्थात पत्नी ने अधीन पति पुतळीनी जेम नाचता होय। घणीक वार कोई कोईना राजाने अधीन होय, कोई शेठियाने अधीन होय, पण एकबीजाने वश वर्तता। आ एवुं कहे छे पुरुषोत्तम एने वश थई जाय।
પણ કેવું કે આગ્રહ રાખીને ધ્યાન કરે તો. આપણે વચનામૃત વાંચીએ. આ વચનામૃત છે 24/11/1819 ને બુધવારનું આ વચનામૃત આપણામાં સદબુદ્ધિનું દેનારું છે. સંવત 1876 માગશર સુદ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજમાન હતા. સર્વશ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, રાધિકાએ સહિત એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેનું ધ્યાન કરવું અને તે ધ્યાન કરતા મૂર્તિ હૃદયને વિશે ન દેખાય તો પણ ધ્યાન કરવું, પણ કાયર થઈને ધ્યાનને મૂકી દેવું નહીં. એવી રીતના જે આગ્રહવાળા છે તેના ઉપર ભગવાનની મોટી કૃપા થાય છે. આપણને એમ થાય કઈ મોટી કૃપા? તો જેમ દેહધારી દેહરૂપ છે એમ પુરુષોત્તમની કૃપાથી પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય છે, મૂર્તિ રૂપ થઈ જાય છે. અને એની ભક્તિએ કરીને કયું ભગવાનમાં મન રાખવું એ બહુ મોટી ભક્તિ છે. આ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું એ બહુ મોટી ભક્તિ. એ ભક્તિએ કરીને ભગવાન એને વશ થઈ જાય છે, ભગવત ભાવને પામી જાય છે અને ભગવાન એને આધીન થઈ જાય છે. આ બે ફળ છે શેના? ધ્યાનના. ધ્યાન એટલે શું? તો સંસ્કૃત ભાષામાં ધ્યેય ચિંતયામિ, ધ્યેય ચિંતન એ ધાતુ ઉપરથી ધ્યાન શબ્દ આવ્યો છે કે જે તમે એક ધ્યેય નક્કી કર્યો એનું નોન સ્ટોપ ચિંતન રહેવું, એને ધ્યાન કહેવાય. ધ્યાનનો અર્થ થાય ભગવત સ્મૃતિ પણ થઈ શકે. આપણી જે માનસી પૂજા છે એ પણ ધ્યાનનો જ એક પ્રકાર છે. પછી ધ્યાનના આપણા સંતોએ 4 પ્રકાર કયા છે? સલીલ ધ્યાન, સપાર્ષદ ધ્યાન, ઉપાંગ ધ્યાન અને ચોથું છે સાંગ ધ્યાન. અને એના ઉપર પણ એક ગોપાળાનંદ સ્વામી વારે વારે સમજાવતા હતા, એ છે ઉપશમનું ધ્યાન, ઉન્મની સ્થિતિ, જેને તુર્યાવસ્થા કે જેને પ્રતિલોમ ધ્યાન કે, એ 5મું છે. એ ધ્યાન સર્વોત્તમ પ્રાપ્તિનું દેનારું છે. આપણું મન એ નાથ્યા વિનાના ખૂંટ જેવું છે, ગમે ત્યારે ગમે એને ભલભલાને પછાડે છે. મનથી મોટા મોટા મનને આગળ હાર્યા છે. એટલે પહેલું સલીલ ધ્યાન, એક ઉત્તરોત્તર એક એક ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. સલીલ એટલે કે પુરુષોત્તમ નારાયણ રંગોત્સવ કરતા હોય, શાકોત્સવ કરતા હોય, રાસોત્સવ કરતા હોય, 12 બાણાના હિંડોળે 12 સ્વરૂપે ઝૂલતા હોય, અને વડતાલ જેવા ધામમાં તો જેટલા ભક્તો અને સંતો એટલા સ્વરૂપ ધારણ કરીને બધાને રંગે રમાડતા હોય, ભોજન લીલા કરતા હોય, પીરસણ કરતા હોય, સ્નાન લીલા કરતા હોય, અશ્વ ઉપર દોડવતા હોય, માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વન માળી. આ બધા જે એક એક ચરિત્રો છે એ સલીલ ધ્યાન છે. જે સલીલ ધ્યાનનું આપણે વિશેષત પ્રતિપાદન પ્રથમના 3જા વચનામૃતમાં કર્યું છે એ સલીલ. પછી સપાર્ષદ, મહારાજ સખાઓની સાથે રમતા હોય, સંતોની મધ્ય બેસીને જમતા હોય, સંતોની સાથે અષ્ટકવિઓ કીર્તન બોલતા હોય, સોનેરી મોળિયું સુંદર, સોનેરી મોળિયું, આ એક એક પદો હોય. ક્યારેક પુરુષોત્તમ નારાયણ ને ભક્તો આખા ફૂલના શણગાર ધારણ કરાવતા હોય. આવી રીતે જે પોતાના પાર્ષદો સખાઓ મુક્તો સાથે મહારાજનું ધ્યાન કરવું એ સપાર્ષદ ધ્યાન છે. અને સલીલ ધ્યાનમાં બહુ વિસ્તાર આવે. ભગવાન ક્યાંક રક્ષા કરવા પ્રગટ થતા હોય તો એક પ્રકારની લીલા કહેવાય, કોકે ભગવાનને દર્શન દીધા તો એ પ્રકારની લીલા કહેવાય. એની માટે તો એનો ભગવાનનો અવતાર જ કહેવાય, એને તો અવતાર જેટલો આનંદ કહેવાય. જેમ એક ધ્રુવને દર્શન દીધાથી હરિ અવતાર કહેવાય, ગજના મોક્ષ માટે આવે એ પણ હરિ અવતાર કહેવાય, બ્રહ્માજીને થોડુંક સમજાવવા આવે એ હંસ અવતાર કહેવાય. એમાં એક એક ભક્તને અચાનક રક્ષા કરવા પધારતા હોય, જે પરચા વિભાગો છે, આ બધું સલીલ આવે. પરંતુ આમાં થોડું મહારાજને મુખ તો 2 જ આવે, પછી બીજી ક્રિયાઓ ઓછી આવે. એ મોટા મોટા માટલા ભરાવા, મોટા મોટા દાંડિયા તૈયાર કરાવવા, મોટા મોટા મંદિરો તૈયાર કરાવવા, એ સપાર્ષદમાં ના આવે. એટલે
મોટું ફીલ હતું, એમાંથી થોડુંક ભગવાન તરફ વધારે ખેંચાણ કરવું, મૂર્તિ તરફ ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરવું, એ સપાર્ષદ છે. ત્યાંથી એક સ્ટેપ આગળ વધે એટલે આવે એ ધ્યાનનું નામ છે ઉપાંગ ધ્યાન. એટલે કે મહારાજના ઉપઅંગ, અર્થાત એ મહારાજે સોનેરી મોળિયું ધારણ કર્યું છે, અથવા તો મહારાજે એ હીરા જડિત મુંગટ ધારણ કર્યો છે, એ વડોદરાના મહારાજા સિયાજીરાવે આપેલો નવલખો હાર મહારાજે ધારણ કર્યો છે, બાજુબંધ પહેર્યા છે. આવી રીતે એક એક અંગના શણગાર, ક્યારેક ભગવાન ફૂલના શણગારમાં શોભતા હોય, ફૂલની બાંધી રે પહોંચી ફૂલની બાંધી, આ બધું જ ધ્યાનનો પ્રકાર છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે ધ્યાન લખ્યું ને, એ પોતાની જાતને સમજાવવા જ લખ્યું છે કે ધ્યાન ધર ધર્મના કુંવરનું, જે થકી સર્વ સંતાપ વ્યાપે. આ તમામ સંતાપને ટાળનાર, તમામ પ્રકારનું સુખ આપનાર ભગવાનનું ધ્યાન છે. પણ આ ધ્યાનનો મહિમા સમજાય તો ધ્યાન થાય. અને ચોથા સ્ટેપનું ધ્યાન કર્યું એ છે સાંગ, એટલે અંગો અંગનું ધ્યાન. ઘણા સંતો એ જો હવે ઉપરના શૃંગાર છે, હાર તોરાર, સફેદ વાઘ, આપણા નંદ સંતો એના પણ મોટા મોટા પદો બનાવ્યા છે. ભગવાનને જ્યારે ગઢપુરમાં દીપોત્સવ કર્યો ત્યારે મોટીબાઈએ લાલ વાઘા પહેલે દિવસે પહેરાવ્યા હતા. બેસતા વર્ષને દિવસે પ્રેમાનંદ સ્વામીનું પદ લખ્યું, બને આજ લાલ લાલ, આ આખું ઓઢત દુશાલ લાલ, પેરી પીઠ પત લાલ, એમ એક એક લાલ નું કર્યું. પછી સફેદ વસ્ત્ર પહેર્યા તો બને આજ શ્વેત વસ્ત્ર, સદા શ્વેતાંબર શ્રીજી ધારતા અંબર ઝરકશિયા કોઈ વાર. આના આખા પદો છે. એક મુંગટ ધાર્યો હોય તો મુંગટ છબી અદ્ભુત આજ બની. આ બધા જ ઉપાંગ ધ્યાનમાં આવે. પરંતુ સાંગ ધ્યાનમાં એકલી મૂર્તિ આવે. ઓરાયાવો શ્યામ સનેહી સુંદર વર જોવાલા, જતન કરીને જીવન મારા જીવ માહી પ્રોવાલા. આ પુરુષોત્તમ નારાયણને જીવમાં પ્રોવાન, એમાં જે એક એક મહારાજનો આવો તિલ છે ને આવો ચિહ્ન છે ને તમારી પાપણે, તમારા જે ચાખડીના ચિહ્ન છે એને મારી પાપણીએ લોહવાલા, ને આજે એક એક ભગવાનના શ્રી અંગમાં 52 ચિહ્ન અને 63 તિલ છે. આ તિલ ચિહ્નનું ધ્યાન કરવું. ઘણા પ્રેમી ભક્તો મહારાજના 5 કમળનું ધ્યાન કરતા હોય. એક નેત્ર કમળ, 2 મુખ કમળ, ત્રીજું હૃદય કમળ, ચોથું કર કમળ, 5મું ચરણ કમળ, આવી રીતે પણ ધ્યાન કરતા હોય. અથવા તો મહારાજનું ચરણ, ઢીચણ, હાથ, છાતી, આમ એક એક અંગના, એટલે ભગવાનના તિલચિહ્નોના, અથવા એક જ ધોતી પહેરી હોય, પિત્તાંબર પહેર્યું હોય, સફેદ ધોતી પહેરી હોય, પછી જે આખી મૂર્તિમાં આકારે જે વૃત્તિઓને એકાકાર કરવી, એ સાંગ ધ્યાન છે. અને એનાથી પણ પરનું ધ્યાન છે, એ પ્રતિલોમ ધ્યાન છે, ઉન્મતિ ધ્યાન છે. અને શ્રીજી મહારાજ પોતે પ્રેક્ટિકલ ભગવાન હતા. એને બહુ ધ્યાન કર્યું છે. એમાં જ્યારે એમની 7 વર્ષની વન વિચરણની લીલા છે, એમાં તો ભૂલાશ્રમમાં આ ચાતુર્માસમાં એક પગે ઉભા રહીને ચાતુર્માસ તપ કર્યું. ધ્યાનનું તપ છે. તપની સાથે ધ્યાન છે, ભગવાનમાં એકાકાર છે. એ ધ્યાનમાં એકાકાર થાય છે એટલે પુરુષોત્તમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ગોપાળ યોગી પાસે પણ યોગ શીખી 12 મહિના સુધી ધ્યાનમાં બેસતા, અને મહારાજે લાઈફ ટાઈમ ધ્યાન કર્યું છે. અને ઠેઠ આ મહારાજ ગાદીએ બેઠા 58માં, અને અંત્યનું 13મું વચનામૃત છે એ 1884નું છે. એટલે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગાદીએ બેઠા પછીનું ઠેઠ આ 62 ને 72 32 વર્ષ પછીનું છે. એમાં પણ ભગવાન મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, સ્વામી તમે એકવાર ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીના મને દર્શન કરાવી દો, પછી આપણે વનમાં જઈને અખંડ પુરુષોત્તમનું ધ્યાન કરશું. આ જો એમનો ધ્યાનનો આગ્રહ છે. અમને વન પર્વત એ ગમે છે, વસ્તીમાં રહેવું ગમતું નથી. ભગવાનનું પોતે કહે છે કે નેત્ર મૂચીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, એમાં જે સુખ આવે છે એ સુખ આગળ અનંત બ્રહ્માંડના સુખ કચરો થઈ જાય છે. અને જેમ રાજાને રાજનો ને ધનનો મદ હોય, એમાં અમારે ભક્તિનો ને ધ્યાનનો મદ છે. હા, ધ્યાનમાં એવું સુખ આવે છે
કે એક વાર કોઈ પ્રેમથી ધ્યાન કરે, પણ ધ્યાન હોવું પડે. અને જેને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું હોય ધૌમ્ય, એને પેલા ધ્યાન રાખવું પડે. જીવનનું ધ્યાન ન રાખતો હોય, અર્થાત જેને સંયમ ન હોય, સદાચાર ન હોય, એનાથી ધ્યાન થાય નહીં. એટલે જ્યારે યોગની પ્રક્રિયા છે તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ચોથા સ્ટેપ, 7મા સ્ટેપે ધ્યાન આવે છે. આગલા પગથિયા ચડો ત્યારે ધ્યાનની સ્થિતિ આવે છે. પણ પુરુષોત્તમ નારાયણ આજે કૃપા ધ્યાન શીખવાડે છે. આમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો, પણ ભગવાન કે છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે આમાં એવું લખ્યું કે રાધાએ સહિત શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરવું. એ જે રાધિકાએ સહિત ધ્યાન કરવું, એનો અમુક પોતાની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરનારા લોકો એવું કહે છે કે સ્વામીએ સહિત ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. અને એમાં પાછા સ્વામી અત્યારે પ્રગટ છે, પુરુષોત્તમ પરોક્ષ થઈ ગયા છે. તો પુરુષોત્તમે વરદાન આપ્યું હતું કે હું આ સત્સંગમાં સદા પ્રગટ રહીશ. એનું હું વૃત્તાલયે સજયત, વૃત્તાલયે સ ભગવાન જયતિ હ સાક્ષાત. હું વૃત્તાલયમાં પ્રગટ રહું છું. આ મૂર્તિ એ મારું સ્વરૂપ છે એવું કહ્યું છે, તો એને હું પ્રગટ રહું છું એવું વરદાન આપ્યું છે, તો એક વ્યક્તિમાં જ પ્રગટ કરવાનો આગ્રહ શું કામ રાખવો પડે? અને ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં તો બ્રહ્મવેત્તાનું ધ્યાન કરવાની ના પાડી છે. માટે અહીંયા જે રાધા સહિત છે એનું ધ્યાન કરવું, એનો અર્થ એવો ન થાય કે સ્વામી સહિત નારાયણનું ધ્યાન કરવું, ભક્ત સહિત ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. હા, ભક્ત સેવા કરવા યોગ્ય છે, પૂજન કરવા યોગ્ય છે, પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય તો કરોડો બ્રહ્માંડના કિંગ પુરુષોત્તમ નારાયણ એક જ છે. તમે કહેશો કે રાધાએ સહિત ધ્યાન એવું શા માટે કર્યું? તો મને જે પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રકાશે છે એ એવું છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જે ભક્તો હોય એમાં પણ બહુ પ્રકારના અલગ અલગ મતભેદો છે. કોઈ એક એમ જ કે છે સ્વાધ્યાય પરિવારક યોગેશ્વરનું જ ધ્યાન થાય, બીજાનું ન થાય. તો કોઈ પુષ્ટિ માર્ગીમાં એવું છે કે બાલ પ્રભુનું જ ધ્યાન થાય, બીજાનું ન થાય. તો કોઈ એમ કે છે કે રણછોડરાયનું ધ્યાન થાય. આવી રીતે એમાં પણ અલગ અલગ મહાપુરુષે પોતાની વિચારધારાઓ અલગ અલગ રાખી છે. પરંતુ ભગવાન એવું કે છે કે રાધા સહિત કૃષ્ણ, એનો અર્થ બતાવે છે કે મૂળ કારણમ તો ધ્યેય, કારણનું ધ્યાન કરવું. શું કામ? તો કે ગોલોકમાં જે સિંહાસન છે, તખત છે, એમાં રાધા સાથે કૃષ્ણ બેઠા છે. એટલે રાધા સાથે કૃષ્ણ એટલે મૂળ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, એવું નિર્દેશ કરવા ભગવાન અહીંયા ગોલોકના મૂળ રાધિકા સહિત કૃષ્ણ છે એટલે એ બતાવે છે. એટલે મૂળ સ્વરૂપ. અને ભગવાન વ્યાસજીએ પણ કહ્યું આલોડ્ય સર્વશાસ્ત્રાણી વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ઇદમ એકમ સુ નિષ્પન્નમ ધ્યેયો નારાયણો હરિ. શું? એક જ બધા શાસ્ત્રનું મંથન કર્યું, એનો સારું આવ્યો કે ધ્યાન કરવા યોગ્ય તો એક પુરુષોત્તમ નારાયણ જ છે, હારે કોઈ નથી. અને અક્ષરધામના તખતમાં તો 2 ચરણની ઉપાસના છે, અને ત્યાં એ સિંહાસનમાં એક પુરુષોત્તમ નારાયણ જ છે. ત્યાં મૂળ સ્વરૂપમાં સિંહાસનમાં કોઈ સંત નથી. એટલે અને સંત તે સ્વયં હરિ, એ જે લખ્યું છે એ પણ સાચું છે, એ ખોટું નથી. પરંતુ એવા સંતમાં રહીને ભગવાન બોલે છે, સંત વાત ભેળી કરું વાત, એમ સંતમાં રહું સાક્ષાત. આ વસ્તુ સાચી છે, પણ એવી સ્થિતિ પામ્યા હોય, અને એ એક જગ્યાએ ફિટ કરવાની વાત નથી. એવી સ્થિતિ પામ્યા ગોપાળાનંદ સ્વામી પણ હોય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ હોય, બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ હોય, મુક્તાનંદ સ્વામી પણ હોય. પુરુષોત્તમ નારાયણ વચનામૃતમાં કહે છે કે ભગવાનને લઈને તો આ મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ ભગવાન જેવા સંત કહેવાય, અને ભગવાનને લઈને તો રામાનંદ સ્વામી પણ ભગવાન જેવા હતા. તો એવું એ ભગવાન જેવા હતા અને હતા જ, તો એને કેમ એની ગુરુ પરંપરાનું ધ્યાન ન પ્રવર્તાવ્યું પુરુષોત્તમ નારાયણે? એને કેમ એની માનસી ન કરાવી? એટલે અને વડતાલના ચોથા વચનમાં કીધું કે 100 જન્મની કસર છે એ આના જન્મે ટાળી હોય તો કેમ કરવી? તો જેમ ભગવાનની સેવા કરે છે એમ ભગવાનના પ્રસાદીએ કરીને આપેલા વસ્ત્રાદિકે કરીને મોટાની પણ સેવા કરે, એમ ઉત્તમ ભક્તની ભગવાન સરખી સેવા કરે. સેવા શબ્દ વાપર્યો છે, ઉપાસના શબ્દ નથી વાપર્યો, ધ્યાન માનસ શબ્દ નથી વાપર્યો. સેવા કરો, નો પ્રોબ્લેમ. તો
અને કેમ છે, આપણે જેની સેવા કરતા હોય એમાં આપણને હેત થાય, પછી કે એમ મનાય એટલે આપણું કામ મોટું થાય. માટે મહારાજ અહીં કહે છે કે એક પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધ્યાન કરવું અને મૂળ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. કારણમ તો ધ્યેય, એ સર્વ કારણના કારણ, દેવોના દેવ, ઈશ્વરના ઈશ્વર, સર્વ મંગલમાં મંગલકારી, સર્વને સુખના કરનારા સુખકારી, સર્વ આનંદમાં આનંદકારી, સર્વ કારણના કારણ, સર્વાધાર પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. આ ખરેખર ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. અને એ ક્યારે થાય? મુક્તાનંદ સ્વામી અમદાવાદમાં હતા, પુરુષોત્તમ નારાયણ પણ અમદાવાદમાં આવ્યા, અને જ્યારે અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યારે નથુ ભટ્ટના ઘરે ઉતારો હતો ને મેળી ઉપર મહારાજ બેઠા હતા. અને એ વખતે મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા, મહારાજ પોતાના હાથે મુક્તાનંદ સ્વામીનો હાથ ઝાલી અને પોતાના સ્વરૂપ સામે આંગળી દેશીને કહે છે કે સ્વામી આ મારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરે. કોની મૂર્તિ? મારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરે. તો એને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના વિષય સુખ છે રાખના પડીકાની જેમ ઉડી જાય. એ છતાં દે બ્રાહ્મી સ્થિતિને પામી જાય. એમાં એ તાકાત આવે કે સ્વામી એ સામાન્ય જીવ હોય અને એ કાંડુ જાલીને વર્તમાન ધરાવીને સંકલ્પ કરે તો આ અક્ષરધામનો અધિકારી થાય, તે અષ્ટાવરણ પાર અક્ષરધામમાં જાય. આટલી તાકાત એ પુરુષોત્તમ મારી મૂર્તિ આકારે વૃત્તિ થાય તો. અને આપણે જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું હોય ત્યારે ઘણા ભક્તો પૂછતા હોય છે સ્વામી ભગવાનનું ધ્યાન કેમ થાય? તો પોઈન્ટ 1, આજે વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ વસ્તુ સાબિત કરી છે. વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે, આજે એને પુરવાર કરી બતાવ્યું છે કે ધ્યાનથી બહુ મોટા ફાયદા થાય છે. આજે કોઈ દર્દીઓ હોય અમેરિકાની સ્ટેનફોર્ડ કે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી કે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી વગેરેમાં પ્રયોગો કરી લીધા છે, અને દર્દીઓ હોય એનું મન વ્યગ્ર હોય, એક જગ્યાએ ધ્યાનમાં કેન્દ્રિત કરાવે તો એના દર્દીના દર્દ મટી જાય. એટલે આજે તો ઘણા ડોક્ટરો પણ મેડિસિનની સાથે દવા રૂપે મેડિટેશન પણ કહે છે. ઇંગ્લિશમાં ધ્યાનને મેડિટેશન કહે. તો આ મારે કહેવાનું પોઈન્ટ એ છે કે ધ્યાન આજે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે. તો ધ્યાનથી માણસનું મન શાંત થાય છે, અને શાંત ચિત્તે સ્વસ્થ ચિત્તે કરેલું કામ એ અનંત ગણું વિશેષ ઉર્જા આપનારું અને સોલિડ થાય છે. એટલે આજે તો મોટા મોટા અમુક જે બિઝનેસો છે, જે માઇન્ડથી ચાલતા મોટા મોટા બિઝનેસપતિઓ છે, એ પોતાના જે કર્મચારી વર્ગ હોય એને રોજે સવારમાં અડધો કલાક કે 20-25 મિનિટ ધ્યાન કરાવે છે. આવીને એકદમ એવું મ્યુઝિયમ મૂકી દે ને બધા ધ્યાનમાં બેસી જાય, અને એ ખાલી 20-25 મિનિટ ઓલું કરે એટલે મજૂરોની ખોટી કુટેવો છૂટી જાય છે, નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. એ ઉર્જાને કારણે એ જે અડધો કલાક કે 20 મિનિટ ધ્યાનમાં આપ્યા એને કારણે એ આખો દિવસ નકર 8 કલાકમાં કામ કરતા હોય એટલું 4 કલાકમાં કામ કરી આપે છે. એટલે એના ઉર્જા તાકાત થાય છે. એટલે આપણા મગજમાં પણ માણસ જ્યારે વ્યગ્ર હોય ત્યારે કાંઈ થતું નથી. એકાગ્ર થાય એનામાં અજબ ગજબની તાકાત આવે. હું ઘણીવાર કહું છું કે વિચારોનું કેન્દ્રીકરણ એ અનેક શક્તિ, સામર્થ્ય અને ઉર્જાનું મૂળ છે. અને સાંભળો ધૌમ્ય, આ દુનિયામાં જે કોઈ ફિલ્ડમાં જે કોઈ મહાન બન્યા છે એનું રહસ્ય એટલું જ છે કે એને એમાં વિચારો કેન્દ્રીકરણ કર્યા છે. અને મગજમાં જે એક વિચાર ઉપર આવી જવું, મારે આ જ કરવું છે. કોઈ નોબેલ પ્રાઇઝ લીધો છે તો એ એક વિચાર ઉપર આવી ગયા છે, મારે ગીતા ઉપર તો ગીતા ઉપર કે કોઈ પણ. અને કોઈ આજે ગિનિસ બુકમાં રેકોર્ડ લેશે એ એક વિચાર ઉપર આવી ગયા હોય ત્યારે રેકોર્ડ મળે. અર્થાત વિચારોનું કેન્દ્રીકરણ એ અનેક ઉર્જા શક્તિને સ્ત્રોત છે. અને એ વિચારોનું કેન્દ્રીકરણ એનું જ બીજું નામ ધ્યાન છે. એક પુરુષોત્તમના જ વિચારો આવે તો એ પુરુષોત્તમનું ધ્યાન છે. અને બિઝનેસના વિચાર આવે તો ધંધાનું ધ્યાન છે. એટલે અનુભવી સંતો એ કહે છે કે આ બિઝનેસ ધ્યાન, પછી એ ધ્યાનથી માનસિક શાંતિ પણ થાય છે. માણસ ટેન્શનમાં હોય, બિઝનેસમાં હોય, મોટા મોટા હતા રાજા મહારાજાઓ,
એ જ્યારે બહુ મૂંઝારામાં આવી જાય ત્યારે એકાંતમાં ધ્યાનમાં વયા જતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે વાતોમાં કે અંગ્રેજો પહેલા વહેલા આવ્યા કે કંઈક મૂંઝવણ થાય તો એક ઓરડામાં બેસીને ધ્યાન કરતા, એ પણ ધ્યાન કરતા હતા. એટલે નવી ઉર્જા, માનસિક શાંતિ થાય એટલે નવો એક સ્ત્રોત આવે. એટલે ધ્યાન છે એ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય દેનારું છે, સામાજિક સ્વાસ્થ્ય પણ દેનારું છે, માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ દેનારું છે. અને છેલ્લું છે ધ્યાન એ પુરુષોત્તમ નારાયણને પણ પ્રાપ્ત કરાવનારું છે. શું કરાવનારું છે? પુરુષોત્તમ નારાયણને પણ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરાવનારું. અને જેમ આપણા ભારતીય યોગા આજે આખું વિશ્વ અપનાવવા માંડ્યું, યોગા ડે તરીકે આખું વિશ્વ સ્વીકારે છે, એ જ રીતે આ ભારતીય ઋષિ મુનિઓનું ધ્યાન એને આજે આખા વિશ્વએ પુરવાર કર્યું છે કે આ સાચી વાત છે. અને આ પુરુષોત્તમ નારાયણ તો અહીંયા ધ્યાનનો ફાયદો એ બતાવે છે કે એક તો ભગવાન એને વશ થઈ જાય અને એ ધ્યાનના આગ્રહવાળા હોય એને ભગવાનના દર્શન થાય, ભગવાન વશ થાય અને ભગવાનના દર્શન થાય. પણ કેવું બતાવે છે કે આગ્રહ શબ્દ વાપર્યો છે, આગ્રહ. શું વાપર્યો છે? આગ્રહ. એટલે ભગવાનની મોટી કૃપા થાય. એ કૃપા એ છે કે પુરુષોત્તમની અનુભૂતિ થાય અને પુરુષોત્તમ એને વશ થઈ જાય. આગ્રહ આપણે બીજા આગ્રહ હોય તો આ આગ્રહ ન થઈ શકે. કોકને ભણવાનો આગ્રહ હોય છે, કોકને વિદેશ જવાનો આગ્રહ હોય છે, કોકને જગતમાં મોટું થવાનો આગ્રહ હોય છે, કોકને પૈસા ભેગા કરવાનો આગ્રહ હોય છે, કોકને પરિવારને રાજી કરવાનો આગ્રહ હોય છે. પણ પુરુષોત્તમનું ધ્યાન કરવાનો આગ્રહ કેટલા ને? અને શ્રીજી મહારાજ તો એમ કહે છે કે ધ્યાન કરતા કરતા 1 વર્ષ જાય, 10 વર્ષ જાય, 50 વર્ષ જાય, 100 વર્ષ જાય, તોય ભગવાનનું ધ્યાન કાયર થઈને મૂકવું નહીં. એવી રીતે જે સુરવીર થઈને ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે એને પુરુષોત્તમ વશ થાય છે. અને એ ધ્યાન પછી તમે કરવા માંડો તો ખુલ્લી આંખનું પણ ધ્યાન થાય. શ્રીજી મહારાજ વચનામૃત ચેષ્ટામાં પ્રેમાનંદ સ્વામી લખ્યું છે ક્યારેક ધ્યાન ધરીને રે બેઠા હોય બારે, ક્યારેક નેત્ર કમળને રે ઉઘાડા રાખી, ધ્યાન ધરીને બેસે રે નેત્ર કમળ ઉઘાડા રાખી. નેત્ર કમળ ખુલ્લી આંખનું પણ ધ્યાન કરતા. પણ એ ક્યારે થાય? બંધ આંખે પોતાના ચેતનમાં પરમ ચેતનને સમાવી લીધા હોય ત્યારે થાય. અને એવા હતા યોગ સમ્રાટ ગોપાળાનંદ સ્વામી, બોલે બ્રહ્માંડો ડોલાવતા. પરંતુ ધ્યાનમાં બેઠા હોય તો પુરુષોત્તમ આકાર એકાકાર થઈ જાય અને એને અડેલો વાયુ અડે એ શાંત, એનો અડેલો વાયુ બીજાને અડે એને વિકારો વિરમી જાય. હિંસક પ્રાણીઓ એ રીતે શાંત થઈ જાય. એ કાળો નાગ હોય અને હજી બાળક ટોરડામાં ખુશાલ હોય અને આવીને આમ છે પાણી અંજલિ નાખે ભગવાનનું ધ્યાન કરીને એ કાળા નાગનું ઝેર વશ થઈ જાય. એને પૂર્વના જન્મની સ્મૃતિ થઈ આવે અને એ સ્વામીના ચરણ ચાટીને મુક્તિ ગતિને પામી શકે. આ ધ્યાનની તાકાત છે. કેવા ધ્યાન કરનારા ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય છે. એ પ્રભાનંદ સ્વામી જંગલમાં ગયેલા અને સારું એકાંત સ્થાન જોઈને એમ થયું કે લે ને થોડી વાર ધ્યાનમાં બેસી જાઓ. આમ ધ્યાનમાં બેઠા તો જંગલનો વિસ્તાર હતો, તે સિંહ આવ્યો, આમ સ્વામીને ચારે બાજુ ઊંઘવા માંડ્યો. એ સ્વામી તો ધ્યાનમાં તેને ખબર નહીં, પરંતુ પુરુષોત્તમ નારાયણના પ્રગટ થયા અને હોટી મારીને કહે છે, સિંહને ભગાડીને કહે છે સ્વામી ધ્યાન કરો, હું તમારું ધ્યાન રાખીશ. આ ધ્યાન કરનારાનું ધ્યાન ધર્મ કુમાર રાખવા તૈયાર છે. આપણે ધ્યાન કરવા તૈયાર થવાની જરૂર છે. આ નરસિંહાનંદ સ્વામીનો પણ આવો પ્રસંગ છે. અખંડાનંદ સ્વામી પણ વનમાં વાઘ મળ્યા પણ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા કાં તો દેહ છે, દેહ ના થાય, હું આત્મા છું, મારામાં પરમાત્મા છે. આ રીતે જે ધ્યાન કરવું એ બહુ જરૂરી છે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન વડતાલમાં હતા અને વડતાલ ધામના મંદિરની રૂપ ચોકીમાં ઉગમણી રૂપ ચોકી ત્યાં ભણનારા બધા સંતોને બોલાવ્યા અને પછી ભણનારા સંતોને બોલાવીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે વાત કરી છે એ દરેક ધ્યાનના અભ્યાસીઓ માટે કાળજામાં કોરી લેવા જેવી છે. એવી અદ્ભુત વાત છે. આ એક વાત કોઈ જીવનમાં અપનાવે ને તો એને પુરુષોત્તમનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય. એવી આ અલૌકિક વાત છે. મહારાજ ભણનારા સંતોને કહે છે કે તમે ભણો પણ વૃત્તિ મારામાં રાખજો. એનો અર્થ થાય કે જે કામ કરો પણ વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખો. હા, સંતો કે પણ ભણતા હોય કેમ રે? મહારાજ કે બાયડી જેટલું બળ તમારામાં નથી કે બેનો પાણી ભરવા જાય તો કુવામાં નાખ્યું હોય ઘડો તો ન્યાય પાવઠે પગ હોય લપટી ન જાય, ન્યાય ધ્યાન હોય, પાણી ભરાણું ન ભરાણું ન્યાય ધ્યાન હોય, આજુબાજુ પાછી અલગ મલક ની વાતો કરતી જાય તો એમાંય ધ્યાન હોય.
ઘડો લઈને આવતી હોય તો તે 4 જગ્યાએ ધ્યાન હોય. આજે પણ તમે જુઓ ગાડી ચલાવતા હોય તો ડ્રાઈવરને ગિયર ઉપર ધ્યાન હોય, ક્લચ ઉપર ધ્યાન હોય, સ્ટેરિંગ ઉપર ધ્યાન હોય, ને આગળ કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, ક્યાં ગાડી લઈ, બધે ધ્યાન હોય. અભ્યાસથી આ થાય છે, અભ્યાસ વિના થાય નહીં. એટલે મહારાજ કહે છે કે તમે આ અભ્યાસ અખંડ રાખજો. જૈસો કરત અભ્યાસ તૈસો હોવત જીવ યહ. આ જીવે જન્મો જન્મ મરણ ને લખ 84 ને નરકમાં પડવાનો જ અભ્યાસ કર્યો. પુરુષોત્તમને પામવાનો અભ્યાસ જ નથી કરતો. આ વ્યસન અભ્યાસથી થાય. પેલું વ્યસન કરે ને તો માણસ મૂર્છા આવી જાય. અરે દારૂ પીતા તો લોહીની ઉલટી થાય તો કોડો પીધા કરે. ઓલો બાજુમાં કોડો હોય ને ચડાવે, પી વાંધો નહીં. 1-2 વાર આવું થાય, મારે થયું હતું. એમ કેટલો વાર અભ્યાસ કરીને વ્યસન શીખે, પણ અભ્યાસ કરીને પુરુષોત્તમને પામવાનું શીખતો નથી. ખોટા વ્યસન, ખોટાના સંગે બહુ માણસ કરી જાય છે. એટલે જેસો કરત અભ્યાસ તૈસો હોવત જીવય. અંતર મેં હોત ઉજાસ તબ તેહી સબ દેખ પરત. અને અંતરમાં જયારે પ્રકાશ થાય ત્યારે બધું દેખાય આવે છે. મહારાજ કહે છે સંતો સાંભળો, ધ્યાન કયા સ્થાનમાં કરવું, કેવી સ્થિતિમાં કરવું. મહારાજ કે આ પેલો અમે આ નારાયણ મોલ જે રામ પ્રતાપનો બંગલો છે ત્યાં બનાવ્યો, ધ્યાન કરવા બનાવ્યો હતો. રહેવા નહીં, શું કરવા? આપણે શું કામ ઘર બનાવીએ છીએ? ભોગ ભોગવવા. પુરુષોત્તમ નારાયણ કહે છે કે અમે યોગ સાધવા બંગલો બનાવ્યો હતો. આ ભોગી ને યોગીમાં આટલો તફાવત છે. પણ ત્યાં માણસોની ભીડ થવા માંડી. એટલે પછી અમે આથમણો કે આજે જે હરિમંડપ છે શિક્ષાપત્ર લખી એ ઓરડો બનાવ્યો. એ ઓરડો બનાવતા ત્યારે અમને કોઠારી એકવાર જોવા લઈ ગયા અને કહે છે કે જુઓ સરસ ઓરડો બન્યો છે. આમ જે સામું જોયું, મહારાજ કે એમાં હું પાણા ઉપર પાણા ચડાવ્યા છે. અને આ જગત તો એવું છે ને કે એક જગ્યાએ ખાડો કરે ને બીજી જગ્યાએ પૂરે, એની પ્રગતિ માને છે. એટલે કે મકાન બનાવતા ક્યાંક ધૂળ ને કાંકરી ને સિમેન્ટ લાવતા હોય, ક્યાંક જગ્યાએ ઢોરો કરે અને પ્રગતિ માને. પણ કાળના એક ઝપાટામાં કાંઈ રહેતું નથી. એટલે પછી તો અમે કઈ ધ્યાન કરવા બેઠા તો અમે જોયું, તો ધ્યાનમાં જોયું તો આ દેહ પણ રહેનારો નથી, તો શું રહેશે? તો પછી અમે વિચાર્યું કે દેવોના લોક છે, તો 14 લોક ચતુર્ધા લગી દીઠું તપતા ત્યાંય પ્રકૃતિ પુરુષ પ્રલયમાં આવે ભવબ્રહ્મા ન રહે કાંઈ. આ મોટા મોટા દેવોના લોકો અને પ્રકૃતિ પુરુષ પ્રલયમાં 1 સેકન્ડમાં કાળ કોળિયો કરી જાય છે. અને ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું કે તસ્યોપચેતનમ, જ્યારે મહાકાળ જ્યારે પ્રવર્તે છે ત્યારે એ આખા બ્રહ્માંડોને ભરખી જાય છે. અને પછી એકાદો અનંત બ્રહ્માંડોને ભરખી જાય, પછી એકાદું બ્રહ્માંડ હોય ને એ તો મુખવાસની જેમ કોળિયો કરી જાય છે. માણસ જમી રહે પછી મુખવાસ ખાય ને એમ આ એકાદા બ્રહ્માંડો એના મુખવાસ છે. એ કાંઈ રહેતું નથી. પછી જયારે અમે અંતરદ્રષ્ટિ કરી તો સ્થિર કોણ? કારણ કે ધ્યેયો નારાયણો હરિ કારણમ તો ધ્યેય. ધ્યેય એટલે જે આત્મા છે એ અક્ષર બ્રહ્મ છે. હું જ અક્ષર બ્રહ્મ છું, મારામાં પ્રગટ પર બ્રહ્મ છે, એવી ભાવના કરી અને પછી અમે ધ્યાન લગાવ્યું ત્યારે એ પરમ શાંતિનો અનુભવ થયો. નિતાંત અલૌકિક આનંદના સાગરમાં અમે ડૂબી ગયા. હે પરમહંસો, તમે આવી રીતે પોતાને અક્ષર બ્રહ્મ માનીને હું જ સર્વોત્તમ ભક્ત છું, કોક નહીં, કોઈ દી આપણે આપણા સર્વોત્તમ ભક્તપણાનું ધ્યાન નહીં કરીએ તો સર્વોત્તમતા આપણામાં આવશે ક્યાંથી? પુરુષોત્તમ નારાયણે આ ધ્યાન શીખવાડ્યું છે. માનો આત્માને અક્ષર રૂપ, મને જાણો અક્ષર તણો ભૂપ, સર્વ અવતારનો અવતારી, સર્વ કારણ સર્વોપરી સુખકારી. આ માનીને ધ્યાન કરો. માનો આત્માને અક્ષર રૂપ માટે. અને પુરુષોત્તમ નારાયણે આપણને અધિકાર આપ્યો છે નિજાત્માનમ બ્રહ્મ રૂપમ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે પટેલનો દીકરો પટેલને, વાણિયાનો દીકરો વાણિયો ને ભામણનો દીકરો ભામણ. આપણે પુરુષોત્તમને ઉપાસના મળી છે માટે આપણે જ અક્ષર બ્રહ્મ છીએ. નીચ ઉપાસના કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ ઉપાસના કરવી કેમ? આ ધ્યાન ધરવું કેમ? તો પહેલું, વ્યક્તિ જેના સંબંધનો સ્વીકાર કરે છે એને ઉપાસનાને ધ્યાન થાય છે. જેમ દેહનો સંબંધ સ્વીકાર્યો તો દેહનું ધ્યાન ભજન થાય છે. પરિવારના સંબંધને સ્વીકાર્યા તો એનું ધ્યાન ભજન થાય છે. પૈસાના સંબંધને કે વાડી ઘોડી કે ગાડી કે બંગલાના તો એનું મનમાં ચિંતન હાલે. એમ ભગવાન મારા અને હું ભગવાનનો,
બહુ સમજવા જેવું છે. શરણાનંદજી મહારાજ પણ આ વાત ઉપર બહુ વજન આપતા હોય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં વારે વારે આનું વજન આપ્યું છે. ગીતાજીમાં પણ આને આત્મોપ્યાન દ્રષ્ટવ્યમ, આત્મબુદ્ધિનું વારે વારે કહ્યું છે. આ વસ્તુ છે કે ભગવાન મારા છે અને હું ભગવાનનો છું. આ બહુ સમજવા જેવું છે કે તમે મારા, હું તમારો, બીજું કાંઈ ન જાણું રે, પ્રીતમ વાતો પ્રેમની એકાંતે માણું રે. આ પ્રેમાનંદ સ્વામીની અનુભૂતિ છે કે ભગવાન મારા છે. અને જો આપણે બીજાને પોતાના માનશું એટલે ભગવાનને પોતાના માનવાની તાકાત રહેશે નહીં. કારણ કે જેને મારા માને એની માટે આપણે જીવાય. અને આ જીવનો નેચર છે, એને સારું નથી લાગતું, મારું સારું લાગે છે અને મારું પ્યારું લાગે છે. આ નિયમ છે. આપણા કરતા બીજાનું ઘર સારું હોય પણ આપણું ઘર મારું છે એટલે પ્યારું લાગે છે. આપણા ભાઈઓ કરતા બીજાના ભાઈઓ સારા હોય, આપણા સંબંધી કરતા બીજાના કોઈ હોય એ ગુણિયલ હોય, પણ જીવાય તો જેને મારું માન્યું એને. એટલે ભગવાન એમ કહે તમે મને મારો માનો. અને એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાન સિવાય ગમે એટલાને આપણે મારું માનશું તો એ રહેવાનું નથી, કોઈનું રહ્યું નથી. માટે એ ખોટું અહમ મમતા, એ માયા છે. એનું જો ગ્રંથનો નિયમ છે કે જે એકવાર પ્રતિપાદન કર્યું વારે વારે પ્રતિપાદન કર્યા રાખે. હું કામ? સિદ્ધાંતની દ્રઢતા માટે. એટલે ખોટે અહમ મમતા મૂકો. મમતા જશે ત્યારે જ મહાસુખ થશે. એક ભાઈ તો ગાય છે કે મમતા મરે નહીં, એનું મારે શું કરવું? તો તું મર, મમતા ન મરે તો. એ મૂકવી જ પડે. ખોટી મમતા છે એ આપણને ભગવાનમાં પોતાપણું થવા દેતું નથી. અને ભગવાનનો સંબંધ સ્વીકારવાથી ઉપાસનાને ધ્યાન શરૂ થાય છે કે ભગવાન મારા છે. બીજું, ભગવાન મારા માં છે એટલે બહાર ગોતવાની જરૂર નથી. હું જ અક્ષર બ્રહ્મ છું ને મારામાં પ્રગટ પર બ્રહ્મ છે. અને ભગવાન અત્યારે છે એટલે ભૂતકાળમાં કોકને મળ્યા હતા, ભવિષ્યમાં કોકને મળે એની વાટ જોવાની જરૂર નથી. અત્યારે છે જ. ભગવાન સદા પ્રત્યક્ષ છે, એ પરોક્ષ કોઈ કાળે નથી. ચોડાનો મોટો સંઘ લઈને ત્યાંના મયારામ મહેતા અને અંબારામ ભટ્ટ આવતા હતા. વચમાં ભરગુપુર ગામ આજે ભડકવા કે છે, ત્યાં એક આશ્રમ હતો, એમાં રાત રોકાણા. એ રાત્રે ભગવાન સ્વામિનારાયણે મયારામ મહેતાને દર્શન આપ્યા સપનામાં અને એને વર્તમાન ધરાવ્યા. હવે જો આ એક પણ સમજવા જેવું છે કે જ્યારે સંઘ નીકળ્યો ત્યારથી નતું કે ત્યાં ભગવાન પાસે જાશું ને વર્તમાન ધરાવશું, ભગવાનના દર્શન કરશું. આ મનોચિત્રણ એના મગજમાં હાલતું હતું એટલે ભગવાને એને પ્રત્યક્ષ દર્શન સપનામાં દીધા. જેને ભગવાનના દર્શન થવાના હોય પહેલા ભગવાન એને સપનામાં દર્શન દે છે. સપનામાં આવેલા ભગવાન કે ભગવાનના સંત એ સત્ય છે અને જગત અસત્ય છે. તો સપનાનું અસત્ય છે તો જાગ્રત અસત્ય છે. એટલે જગત ખોટું છે કે જેમ સપનાનું નથી રહેતું એમ જાગે ભેગું કરેલું નથી રહેતું. અને ઓલા શાશ્વત સત્ય છે એનું સપનું પણ સત્ય છે. એ સંઘ સાથે પછી ગઢપુર આવ્યા, ઉન્મત્ત ગંગામાં સ્નાન કરી ગઢપુરમાં દાદાના દરબારમાં પુરુષોત્તમ નારાયણના દર્શન કર્યા. 2-3 દિવસ રોકાયા, રસોઈ દીધી. છેલ્લે બધા સંઘને વર્તમાન ધરાવતા હતા. કેમ કે એને વર્તમાન ધરાવવા માટે આટલો મોટો સંઘ તૈયાર કર્યો હતો. પછી બધાને વર્તમાન ધરાવતા ત્યારે મયારામ મહેતા મહારાજ કે તમને તો અમે વર્તમાન ધરાવ્યા હતા કે મહારાજ એ તો સપનું હતું. મારે કે સપનું તારે હતું, મારે નહીં, હું તો સદા પ્રત્યક્ષ છું. પુરુષોત્તમ નારાયણ અવસ્થાતીત છે, દેહાતીત છે, ગુણાતીત છે, એને કોઈ અવસ્થા નથી. અવસ્થાઓ આપણે છે અને આપણે એનું મનન કરીને આપણા માટે આપણે જ સૌથી વધારે આપણા માટે આડો ગઢ બન્યા છીએ. અને આપણો ગઢ આપણે બન્યા છીએ એટલે આપણે જ તોડવો પડશે. માટે ધ્યાન કરવું હોય તો ભગવાન સદા પ્રત્યક્ષ માનો. આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાન ધામમાં છે, ભગવાન મંદિરમાં છે, ભગવાન મારામાં છે એવું નથી માનતા. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આપણામાં ભગવાન નહીં સ્વીકાર્યું, તેથી પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણામાં પ્રત્યક્ષ થાય છે તેથી દેહ દુનિયા પરોક્ષ થઈ જાય છે. અને પછી તો જ્યાં જોવે ત્યાં રામજી બીજું ન ભાસે રે. પછી ભાત, આ ભાઈ, આ બાય, આ હારું, આ મોળું, આ સુખી, આ દુખી, આવી ભાતોમાં એ ભૂલશે નહીં. ભાત દેખી ભૂલે નહીં. એનો અનુભવ ઉજા છે, અનુભવ પ્રકાશે છે. અનુભવીને અંતરે રહે. ક્યાં રહે? અંતરમાં, પોતાના અંગો અંગમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ રહે, બહાર નહીં. અને જ્યારે આપણે આપણા અંગો અંગમાં પુરુષોત્તમ નારાયણને ધ્યાન કર્યું અને ઉત્તમ કક્ષાનું ગોપાળાનંદ સ્વામીનું ધ્યાન કહેવાય. યોગ સમ્રાટ ગોપાળાનંદ સ્વામી કહેતા હતા કે
મંદિર આખું તૈયાર થાય મહામહેનતેથી, પછી એનો પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ થાય, મૂર્તિઓ લવાય, મૂર્તિઓ ઘડાય, યજ્ઞમાં મુકાય, એની અંતિમ શોભાયાત્રા નીકળે, બધું થાય. પરંતુ જ્યારે મૂર્તિ ભગવાનના સિંહાસનમાં બેસે પછી એને ચલાયમાન ન થાય ત્યાં સુધી મૂર્તિ ફેરફેર કરે. સિંહાસનમાં બેઠી પછી એની આરતી થાય, રોજ એને દંડવત થાય, એની પૂજા થાય. એમ જ્યારે આપણા આત્મામાં પરમાત્મા બેસી જાય સન્મુખ અંગો અંગમાં, તેથી બેડો પાર થાય. અને એક ભક્ત હતા લુણાવાડના, એવી રીતે પોતાના અંગો અંગમાં ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હતા. એમાં અચાનક મોટો ધડાકો થયો. ત્યારે બાજુવાળા હરિસ્વરૂપાનંદ સ્વામી હતા, એ કે શું થયું? કે આજ કારણ શરીર તૂટી ગયું. કારણ કે આપણે જન્મો જન્મથી ખોટું અજ્ઞાન, કારણ શરીરનું બીજું નામ છે અજ્ઞાન. સ્થૂળ દેહ એ પંચભૂતનો છે, સૂક્ષ્મ દેહ એ 19 તત્વનો છે, 5 પ્રાણ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 4 અંતઃકરણ. પણ આમ 24 તત્વનો આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દેહ થયો. કારણ શું થતું? અવિદ્યા છે, અજ્ઞાન, એનું જ બીજું નામ કારણ શરીર. અજ્ઞાન શું? તો કે ભગવાન સિવાય બીજે સુખ મનાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે દેહ રોજે મળમૂત્ર સાફ કરાવે તો એનો અભાવ નથી આવતો. નજરે જોવી તો હજારોના દેહ, સૌથી વધારે આપણને દગો દેનારો આપણો દેહ છે. ક્યારે ક્યાં પડી જાય ખબર નથી, છતાંય દેહનો વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. અને જે યુગો સુધી આપણને અખંડ આનંદ આપવાના છે એનો વિશ્વાસ રહેતો નથી. માટે આ ખોટા ભ્રમને મૂકી અને આપણે આપણા આત્માને ઉજ્જવળ કરીએ, પુરુષોત્તમ નારાયણના સંબંધનો સ્વીકાર કરીએ. ભગવાન સદા પ્રત્યક્ષ છે અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ માનીને ધ્યાન કરીએ ત્યારે જે આનંદ આવે, જે સુખ આવે, એ સુખની શી કહું વાત, કહી નથી જાતી. એ સુખ સંભાળતા આજ ફાટે મારી છાતી. એક નંદ સંતોની અનુભૂતિ છે. કામ ક્રોધ લોભ વિષય ના શકે નડી. હું કામ? માવજી કેરી મૂર્તિ મારા અંતરમાં ખડી. પુરુષોત્તમની મૂર્તિ મારા રોમ રોમમાં ખડી છે. જેવા આપણા આત્મામાં પરમાત્મા આવે એ ભેગું સેકન્ડના 6 ભાગમાં બધું ભાગી જાય. ગોપાળાનંદ સ્વામી બધાને આ પ્રતિલોમ ધ્યાનની લટક શીખવાડી હતી. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એકવાર બધા સંતોને પૂછ્યું હતું કે હે સંતો, તમે હુવો છો કઈ રીતે? ત્યારે કોક કે અમે મહારાજને પડકે હુવાડીને હુવી, કોક કે મહારાજના ચાટીમાં ચરણાઈને છે એમ માનીને હુવી, કોક કે મહારાજ અક્ષરવડીમાં કે દરબારગઢમાં પડતા હતા એવી ભાવના કરીને સુવી. સ્વામી કે આમ હુશો એનાથી તમારા વિકાર નહીં જાય, તમારી વાસના નહીં જાય. જો ભગવાનને સંભાળવા વસ્તુ જુદી છે ને ભગવાનને ધારવા વસ્તુ જુદી છે. ધ્યાતા ધ્યેય સ્વરૂપ બની જાય એને ધ્યાન કહેવાય. ઉપાસક ઉપાસ્ય સ્વરૂપ બની જાય એને સાચી ઉપાસના કહેવાય. અને જેટલા આપણે દેહરૂપ રહેવી, જેટલું જગતનું અનુસંધાન રહે એ ધ્યાન કે ઉપાસનાનો ભંગ કહેવાય. સ્વામી કહે છે કે અમે તો પુરુષોત્તમ નારાયણને વિટામિન હુવી. જેમ દેહાભિમાની દેહરૂપ હુવે એમ અમે પુરુષોત્તમ રૂપ થઈને હુવી. અને સ્વામી કે આવું કરીએ એટલે અમને પિંડ બ્રહ્માંડ કાંઈ ન દેખાય. અને એટલે એ ગોપાળાનંદ સ્વામી અનેક મળદા બેઠા કરે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ એને ક્યારેય ન કે સ્વામી તમે આમ હુકામ કર્યું. અનેક વાર વરસાદ વરસાવે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ ક્યારેય એમ ન કે સ્વામી તમે કેમ વરસાદ વરસાવ્યા. માટે આ કેમ છે હંમેશા જયારે આવી રીતે ધ્યાન કરીએ ત્યારે આપણે અકર્તા થઈ જાય છે. એટલે આધારાનંદ સ્વામીએ સાગરમાં તો બહુ જગ્યાએ લખ્યું છે. સ્વામી એવું કહેતા કે મહારાજ એવું કહેતા કે હરિમૂર્તિ में सुख रहे जैसो और कबो में नहीं है लेशो. એ પુરુષોત્તમ નારાયણ માં જ સુખ છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી એમ કહેતા કે પુરુષોત્તમ નારાયણના સુખમાં દ્રષ્ટિ પહોંચે એને સુખનો ધોધ ચાલુ થાય પછી એને વિષય વાસના આપોઆપ ટળી જાય. અહીં કે છે ઓર કબુ મેં સુખ નહીં લેશો और મેં સુખ માનત જી હા લગહી ભવ બંધન જાત તબ લગહી. જ્યાં સુધી બીજામાં સુખ મનાશે. ધ્યાન પુરુષોત્તમ નારાયણના સુખનો અનુભવ કરાવે છે અને એ સુખના સાગરમાં ઝૂલતો થાય એટલે આત્મા પરિતૃપ્ત થઈ જાય છે. બીજામાં લેશ પણ સુખ નથી. આપણે બીજામાં સુખ માનીએ છીએ અને બીજામાં સુખ માનવાને કારણે પુરુષોત્તમ નારાયણનું સુખ લેવા આપણે સક્ષમ રહ્યા નથી. સ્વામી તો ત્યાં સુધી કહેતા
કે હરિમૂર્તિ में सुख रहे जैसो को કહે મેં ના આવત તેસો। ભગવાનની મૂર્તિમાં જે સુખ ને સુખ રહ્યું છે એ સુખની શી કહું, વાત કહી નથી જાતી, એ સુખ સંભાળતા આજ ફાટે મારી છાતી। સુખ 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 જ્યાં દુઃખનો નહીં લો લેશ, જે ધામને પામ્યા પછી નહીં કાળ માયાનો ક્લેશ। એ સુખ સ્વામી કે કોઈના કયામાં આવતું, ભગવાન કોઈના કયામાં આવતું નથી એવું નથી, ભગવાનનું સુખ પણ કોઈના કયામાં કે કયામાં આવતું નથી। તો કે તો એ સુખને પામે કેમ? સીધી વાત પ્રશ્ન થાય, કોઈને સમજાતું નથી પામે કેમ? કે ના ના એવું નથી, પામવું છે તો પામી શકાય। શું? તો કે સાંભળો, એ સુખનું તો અનુભૂતિ તમને થશે। કેમ થશે? તો કે હરિ આકારે વૃત્તિ જબ હોવે, સો સુખ કો જાના તબ હી જોવે। હરિ આકારે વૃત્તિ થાય, પુરુષોત્તમ આકારે વૃત્તિ થાય એટલે પુરુષોત્તમ નારાયણ નું સુખ અનુભવે। આ સુખને લેવાની પણ એક મેથડ છે, પદ્ધતિ છે, કારણ કે જીવ જે આકારે હોય એનું સુખ લઈ શકે। આપણે દેહ આકારે થયા પછી વિષયનું સુખ લઈએ એક વિષય, આ નિયમ છે કે જેને જેનું સુખ લેવું હોય એને એ આકારે થવું પડે, અને જે પુરુષોત્તમ આકારે થવું એ જ પુરુષોત્તમ નું સાચું ધ્યાન છે। જેમ દેહાભિમાની દેહરૂપ છે એને દેહનું ધ્યાન છે, એમ મુક્ત મૂર્તિરૂપ છે એટલે એને મૂર્તિનું ધ્યાન છે। આ સૃષ્ટિનો પણ એવો નિયમ છે કે લાલ મરચાનું સુખ જીવાતને લેવું હોય તો એ લાલ બની જાય, એમાં જેનું પ્રોટેક્શન છે, એમાં જેનું રક્ષણ છે, પોષણ છે, એટલે લાલ બની જાય। લાલ મરચાનું સુખ લઈને કોઈ એને ખાઈ પણ શકે નહીં। હળદરમાં એ પીળી થઈ જાય છે એટલે એ હળદરનું સુખ લઈ શકે। જો એ રીતે જે પ્રકારની વનસ્પતિ હોય એ વનસ્પતિ આકારે તે જંતુઓ થઈ જાય છે ત્યારે એ વનસ્પતિમાં એકાકાર બનીને એનું સુખ લઈ શકે। આ સૃષ્ટિનો એમ નિયમ છે કે જેના આકારે જે થાય એનું એ સુખ વ્યવસ્થિત માણી શકે। આપણે દેહાભિમાની થયા ત્યારે દેહના સુખ માણી શકીએ છીએ, ત્યારે વિષયના ને સ્ત્રી આદિકના સુખ લઈ શકીએ। દેહના કીડા છીએ એટલે દેહનું સુખ આવે છે, એકવાર બ્રહ્માકાર થઈ ગયા એટલે પરબ્રહ્મના સુખનો સાગર રેલાય। એમ પુરુષોત્તમનું સુખ લેવું હોય તો પુરુષોત્તમ આકારે થવું પડે, અને જે પુરુષોત્તમ આકારે થવું એ સર્વોત્તમ ધ્યાન છે, એના જેવું બ્રહ્માંડમાં કોઈ ધ્યાન નથી। અને એની માટે આપણે મનોચિત્રણ કરવું પડે। હું તો કે આંખ્યું વીંચી હું જ અક્ષર બ્રહ્મ છું, પુરુષોત્તમ નારાયણ મારામાં પોતાનું સુખ રેલાવી રહ્યા છે, પુરુષોત્તમ નારાયણ મને પોતાનું અતિ નિકટનું સામીપ્ય પણ આપી રહ્યા છે, અને એ પુરુષોત્તમ નારાયણના આકારે મારો આકાર થયો છે, પુરુષોત્તમ નારાયણના આનંદે મારો આનંદ છે। અને આવું ધ્યાન કરતા થોડીક ભવિષ્યની પણ કલ્પના કરવી, એક દિવસ હું આવી રીતે પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરીશ, પુરુષોત્તમ માટે જીવીશ, પુરુષોત્તમને ધ્યાન ભજન કરીશ, પુરુષોત્તમની સેવા કરીશ તો શું હશે? તો તારું રૂપ હરિ મારા સાચું મારું રૂપ છે, અને મારું રૂપ પિયા મારા તારું આ સ્વરૂપ છે, રૂપ તારું મારું છે જો એક, કરતા એક તું છો, કરતા પુરુષોત્તમને માની અને આપણે મારો પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવો, પુરુષોત્તમ નારાયણ મને પોતા જેવો આકાર આપી રહ્યા છે, પોતા જેવું અલૌકિક ઐશ્વર્ય આપી રહ્યા છે, પોતા જેવો અલૌકિક આનંદ મારામાં રેલાવી રહ્યા છે। એક દિવસ હું પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવો આકાર પામીશ, પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવું આયુષ્ય પામીશ, પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવી અલૌકિકતા પામીશ, પુરુષોત્તમ નારાયણ જેવું ઐશ્વર્ય પામીશ અને પુરુષોત્તમ નારાયણના મહાસુખમાં ઝૂલીશ। આવી રીતે ભગવાનના સુખને પામવાની કલ્પના કરો, વિભાવના કરો, એવા સંકલ્પ કરો। આ સર્વોત્તમ ધ્યાન છે, એ ભગવાનના સુખને પામીને જ જીવ પૂર્ણ કામ થાય છે। માટે મનોમન આવી રીતે ભગવાનનું મનોચિત્રણ કરો, આને પ્રતિલોમ ધ્યાન કહેવાય। સિદ્ધાનંદ સ્વામી બાહ્ય વૃત્તિથી ધ્યાન શીખ્યા તો અખંડ વૃત્તિ રહેતી હતી તો એ ભૂલાઈ જવાનો ભય રહેતો, જો આ એક સ્થિતિની નબળી કડી છે। પરંતુ એ જ સિદ્ધાનંદ સ્વામી યોગ સમ્રાટ ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસેથી જ્યારે પ્રતિલોમ ધ્યાન શીખ્યા અને અંગો અંગમાં પુરુષોત્તમ નારાયણને ધ્યાન કરતા શીખ્યા, જેનું ઉલટી પલટ્યું આપ સંત તે સ્વયં હરી, જે મારા 27મા વચનામૃતમાં કહે છે કે એવા સંતની નેત્રમાં જોનારા તો ભગવાન છે, માટે એ અનંત બ્રહ્માંડને પ્રકાશ કરવા સમર્થ છે। એવા સંતના પગમાં ચાલનારા પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, માટે આખા જગતની ક્રિયા કરવા સમર્થ છે, અને એવા સંત તો જગતના આધાર રૂપ છે। એ ભગવાન જેવો મુક્ત પણ મુક્તમાં એવી તાકાત આવે છે, અને આવી રીતે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા કરતા અલૌકિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે। અને પછી સિદ્ધાનંદ સ્વામીએ 32 મંદિર બાંધ્યા તો અલૌકિકતા થાંભી, પણ પહેલા આવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ।
પર્વત બાપા માનસી પૂજા કરે અને પુરુષોત્તમ નારાયણ હાજર થઈ જાય. શું કામ? એ ભગવત રૂપ થઈને ભગવાનની માનસી પૂજા કરતા હતા. આપણે પણ એવા ભાવથી માનસી પૂજા કરશું, આપણી પૂજામાં પણ પુરુષોત્તમ નારાયણ હાજર થઈ જાય છે. અરે કેરાના સદાબા હતા, ભુજમાં અન્નકૂટ ઉત્સવ ચાલતો હતો, સુરજબાઈ એના યજમાન હતા, બહેનો સીધું સાફ કરતા હતા. સીધું સાફ કરતા કરતા સદાબા કહે છે, બહેનોને તમને આમાં કઈ દેખાય છે? ત્યારે બહેનો કહે છે કે હા, અમને ઘઉંમાં ઘઉં દેખાય, રાયમાં રાય દેખાય, મગમાં મગ દેખાય અને જીરુંમાં જીરું દેખાય. ત્યારે સદાબા કહે છે કે તમને એમાં દેખાય, પણ મને તો દાણે દાણે અનંત મુક્તો સાથે પુરુષોત્તમ નારાયણ દેખાય છે. દાણે દાણે, આપણને માણે માણે નથી દેખાતા. અરે સંતોમાં ભગવાનના દર્શન નથી થતા. કેમ કે કોઈ દી આપણે નકરું દેહનું જ દર્શન કર્યું છે, દેહના સ્વભાવ જોયા છે. પુરુષોત્તમના પ્રભાવમાં આપણે કોઈ દી આવ્યા જ નથી. માટે દેહ ભાવ મૂકી દિવ્ય ભાવે દર્શન કરો. આવી રીતે હવમાં ભગવત સ્મૃતિ રાખો, ભગવાનની અનુભૂતિ કરો. આ ધ્યાન આપણને ન્યાલ કરી દેશે. આનું મનોચિત્રણ કરો. મનોચિત્રણની મોટી તાકાત છે. આપણે આ એક પ્રસંગ સમજવા જેવો છે કે મનોચિત્રણ કેવું તાકાત આપે છે. એકવાર સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ સિદ્ધાનંદ સ્વામીને કહ્યું, આ બંને સંતો ગઢપુરમાં રાધાવાડીનું કામ કરતા હતા અને એ કાંઈ પણ થાય તેમ આ ભગવાનને માટે, આ ભગવાનની માટે, આ ભગવાનની માટે હતા. તો ઘઉં પાકી ગયા એટલે ખળામાં ઘઉં વહી ગયા. ત્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કહે છે, સિદ્ધાનંદ, હા ગુરુ, આ હલો છે એ આપણો હુવાંગ કહેવાય. આને છેલ્લો સુનતી કહેવાય. ખેતરમાં જે પડ્યું હોય એ ભેગું કરી અને એનું આપણે ભોગ કરવો. હલો કરી અને એના તમે ઘઉં કાઢી દળાવી અને રોટલી કરો તો એ આપણી પ્રામાણિકતા, આપણી મહેનતનું કહેવાય. મહેનતનું મહારાજ જમે. નિત્ય નારાયણ વચ્ચે પ્રામાણિકતાની પર્ણકુટીમાં પુરુષોત્તમ માટે આવી રીતે કરો. ગુરુના વચનને હૈયામાં ધારી સિદ્ધાનંદ સ્વામી હલો ડુંડિયું ભેગા કરતા જાય અને મનમાં મનોચિત્રણ કરતા જાય. મનોચિત્રણની તાકાત કહું છું કે આ ઘઉંને હું પછી સરસ મજાનો ચોખ્ખા કરી દળાવી અને એ ઘઉંનો લોટ બનાવીશ, પછી કોણી કોણી ફુલકા બનાવીશ અને એ ફુલકામાં સરસ મજાની ઘી નાખીશ, તાજી ગાયનું, ગીર ગાયનું, અને એમાં હાકર ભભરાવીશ, પપોડું વાળીને પુરુષોત્તમ નારાયણના મોઢામાં આપીશ. અને મારો મહારાજ મારા હાથનું આ કોળિયા મુખમાં દઈને જમતા હશે, મારો બેડો પાર થઈ જાય છે. આમ જ્યાં કરતા હતા ત્યાં ખેતરમાં કામ કરતા કરતા ધ્યાન લાગી ગયું, દેહ ભાવ ભૂલી ગયા, પુરુષોત્તમ નારાયણના અક્ષરધામમાં ગયા. લે સિદ્ધાનંદ, આ તો સત્ય સંકલ્પ ભૂમિ, લે દે મારા મોઢામાં પપુડું. અને એ સિદ્ધાનંદ સ્વામીએ સરસ મજાનું ફૂલેલો ઘઉંની રોટલી, એમાં હાકર ને ઘી ભરેલું મહારાજને દેવા માંડ્યા. બધા મુક્તો આવી ગયા. અરે સિદ્ધાનંદ, બધાને જમાડ. ત્યાં તો અનંત રૂપિયા થયા. બધાના મુખમાં પપોડા દીધા અને એ રીતે જમાડ્યા. વાહ મહારાજ, વાહ મુક્તો, વાહ મહારાજ, વાહ મુક્તો, આવો દિવ્ય આનંદ માનતા હતા. બાજુવાળા જે કામ કરનાર એમ થયું સિદ્ધાનંદ સ્વામી કઈક થઈ ગયું લાગે છે, કઈક કડી ગયું લાગે છે, એટલે વાહ મહારાજ કેમ નામ કર્યા કરે છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી દૂર કામ કરતા બોલાવે, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આવો, કઈક સ્વામી થઈ ગયું છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી હા ભાઈ ઉભા રહ્યા. લે મારો સિદ્ધાનંદ, શીખવાડ્યું મેં કે ઘઉંની રોટલી કરીને ભગવાનને જમાડવાનું, અને જમાડે છે એકલો, મારો વાલીડો એકલો જમાડે છે કે. ત્યારે હવે રાખ કે હજો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એવા છે, પૂર્તિ પુરુષોત્તમ રૂપ રહેનારા. એટલે આઈ મહારાજ બોલું, આઈ એનો દેહ પડ્યો છે, અક્ષરધામમાં શું કરે છે, અહીં સતા દેહ દેખાય છે, ખુલ્લી આંખે દેખાય છે. એ કોઈ કમ નથી, પણ આ મનોચિત્રની તાકાત છે. એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી માટે તો ભક્ત ચિંતામણી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એવું લખ્યું કે જે દિવસનો થયો સત્સંગ, ચિત્તે ચડ્યો અતિ તેનો રંગ. સત્સંગનો સાચો રંગ શું? તો કે હરે ફરે કરે કોઈ કામ રહી, મૂર્તિમાં આઠો જામ. મૂર્તિમાં રહીને હાલવું, મૂર્તિમાં રહીને બોલવું, મૂર્તિમાં રહીને ચાલવું, મૂર્તિમાં રહીને ક્રિયા કરવી, આ સર્વોત્તમ ધ્યાન છે. અને આવું ધ્યાન કરનારા ઉપર પુરુષોત્તમની મોટી કૃપા થાય છે. અને આવા ધ્યાન કે આવી ભક્તિ કરનારાને ભગવાન વશ થઈ જાય છે. જેમ દેહાભિમાની દેહને વશ છે, એમ આવા ભક્તને ભગવાન વશ થઈ જાય છે અને એનો બેડો પાર થઈ જાય. એ તો જીવતા લાખનો ને મરે હવા લાખનો બની જાય. માટે આપણે પણ આવી રીતે પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધ્યાન કરી
આપણા જીવનને ધન્ય ધન્ય બનાવીએ એવી શક્તિ, એવી ભક્તિ અને એવી સાચી સમજણ પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રદાન કરે. અને આજે જન્માષ્ટમીના પાવન દિવસે એવી પણ કરીએ કે તમે ગોકુળમાં કે મથુરામાં તો પ્રગટ્યા, પણ મારા બાપ, મારા આત્મામાં તમે પ્રગટો અને અમને યુગો સુધીનો આનંદ ચખાડી ધન્ય ધન્ય બનાવો એવી અમારા ઉપર કૃપા વરસાવો. એ મહારાજ તમામ મુક્તોના પાવન ચરણોમાં પ્રાર્થના. અસ્તો. ધન્યવાદ. સૌ મુક્તોને ભાવથી ભેટી હૈયાના હેતથી. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.